संत नानकुर चरण लागे वाजे अनहतुरी सलोक पवन गुरु पावन पिता माता धरत महात ले सिरात तुय दाई दाया खेल सगल जगत जगी आइया पुरे आइया वाजे धर्म दूर कर्मे आपो आपने के नेड़े के दूर जिनी नाम दे आया गए मसकत काल नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गई मसकत कालो नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणजय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत मोती तमंदर यूसर रतनी होहे जड़ाओ कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीपया वह चाओ मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था धरती हीरे लाल जड़ती पलघ लाल जड़ाओ मोहनी मुखमणि सोहै करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाउ सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुपत परगट हुए बैसा लोक रखै पहाओ मत देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाउ सुल्तान होआ मेल लश्कर तखत राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ
ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅਮਰਤ ਛਾੜ ਬਿਖ ਬਿਖ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸੰਮੰਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਚਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਹਾਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰਹੈ ਸੁਮਾਰ। ਜੈਸੇ ਭੂਖ ਹੋਏ ਆਵ ਅੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰਹੈ ਸੁਮਾਰ। ਜੈਸੇ ਭੂਖ ਹੋਏ ਆਵ ਅੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਐਜੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਆਧਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਰਹਾਉ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਏਕਾ ਏਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਲ ਥਲ ਧਰਨ ਗਗਨ ਤਹਿ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ। ਨਾ ਤਦ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਛਾਇਆ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਾ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਬ ਅੰਤਰ, ਏਕਾ ਨਦਰ ਸੋਤਰ ਪਵਨ ਸਾਰ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਤਿਨ ਕੀਆ, ब्रह्मा विष्णु महेश अकार
ਸਰਬੇ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਟ 33 ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਭੰਡਾਰ। ਉਦੈ ਭਾਂਡੈ ਕਛ ਨ ਸਮਾਵੈ, ਸਿੱਧੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਤਰ ਜਾਚਹਿ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਾਚ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰ। ਜੈਸੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਤੈਸੋ ਜਲ ਦੇਵਹਿ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ, ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ। ਤਾ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜਮ ਜੋ ਹੈ, ਬੂਝਹਿ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਆਵ ਤਬ ਅਵਰ ਨ ਮੰਗੋ ਹਰ ਪਹਿ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਜਸ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਅਵ ਤਬ ਅਵਰ ਨ ਮੰਗੋ ਹਰ ਪਹਿ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਜਸ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गरीब नवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरणा च हाजरियां भर के नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण चो प्राप्त इतिहासक स्थान ते जुड़ के अपने जीवन दे कुछ कीमती समय नूं सतगुरां दे लेखे ला के सफल और सकारथा कर रहे हो। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक अमृत वेले गुरुदेव ने बख्शे हन। आओ कुछ समय लई अपनियां मन बिरतियां नूं सतगुरां दे पवित्र चरनां नाल जोड़ीए। आदि गुरु पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी कृपा दे घर विच आए हैं। अज दा पावन पवित्र शब्द मुखवाक सतगुरु गुरु नानक साहब ने सानू बख्शिश किया है। मन बिरतियां गुरु चरनां नाल जोड़दियां जिथे शरीर करके गुरु चरनां च हाजरियां भर रहे हाँ, उत्थे अपनियां सुरतियां गुरुदेव दे पवित्र चरनां विच हाजर करदे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। गुजरी महला पहला, कावन कावन जाचह प्रभ दाते, ताके अंत न पर है सुमार। राग गोजरी है। पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी पवित्र पावन अमृत बचन उच्चारण कर रहे ने।
ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਗਿਣਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਦੇਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਾਨਵ ਕੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦਾਨਵ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਦਾਨਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਯਕਸ਼ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਯਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿੰਨਰ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਗੰਧਰਵ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਬ ਅੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨਵੀਰ ਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਂਖਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਸੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਕਰੇ, ਅਰਥ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਕਰੇ, ਕਾਮ ਦੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ, ਚਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਹੋ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐ ਜੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਆਧਾਰ। ਐ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਕੋ ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਏਕਾ ਏਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਗ ਥੰਮ ਜਾਣ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਾਬਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਾ ਏਕੀ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ। ਧਿਆਨ, ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਧੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਲਪ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਧੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਉਸੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਤਾ, ਧੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਥਲ ਧਰਨ ਗਗਨ ਤਹਿ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਥਲ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਪਤਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਲ ਥਲ ਧਰਨ ਗਗਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਦ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਛਾਇਆ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਾ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਛਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਵ ਅੰਤਰ, ਏਕਾ ਨਦਰ ਸੁਤਰ ਭਵਨ ਸਾਰ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਭਿਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਤਿਨ ਕੀਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਆਕਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਸੀ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਜਲ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਯੂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਵਨ ਬਣਿਆ। ਪਵਨ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਬਣ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ,
ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੜ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ ਮਾਇਆ ਚੇਤਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼, ਆਕਾਰ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ਼ਨਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੜ ਦਾ ਜੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਂਗੂ ਜੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸੰਘਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ, ਮਹੇਸ਼। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਸ਼ਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੇ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੈਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਜਾਚਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ,
ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਜਾਚਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਬਣੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਾਚਕ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਟ 33 ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ, ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਕੋਟ 33 ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ। ਜਦੋਂ ਨਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਗੂ, ਨਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਨਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋਵੇ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜਾਚਕ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਵਈਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਭੰਡਾਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਛਾਬਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਦਾ ਛਾਬਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਛਾਬਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛਾਬੇ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਭਰੇ ਦੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਬਾਲਬ ਨੇ, ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਇਤਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਨਾਪੁਰ।
ਇੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾਵਾਂ। ਗਰੀਬਣੀ ਐ, ਘਰ ਗਈ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਂਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਸਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਾਈਆ ਡੇਢ ਪਾਈਆ ਚਾਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ, ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਛਕੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਖਿਚੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਈਆ ਡੇਢ ਪਾਈਆ ਚਾਵਲ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਛਕਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਦੋਹਰਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਭ ਛਕ ਹਟੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਛਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਓਨੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਨਾਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੁਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਜੋ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੈ ਭਾਂਡ ਕਛ ਨ ਸਮਾਵੈ, ਸਿੱਧੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ। ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀ ਭੰਡਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੇਰੇ ਢੱਕਣ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਧੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੇਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਧੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂ।
ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੱਛ ਨਾ ਸਮਾਵੈ, ਮੂਧੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹੀ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ, ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਾਰ ਕਹੀਏ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਲੀਨ, ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਧੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਤਰ ਜਾਚੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਾਚ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰ। ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਾਚ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਤੈਸੋ ਜਲ ਦੇਵਹਿ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਿਆਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵਨਾ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੂੜਾ ਪੜੀ ਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤਨੀ ਮੰਦ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤੈਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਸਾ ਹੀ ਜਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ, ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੇਖਦਾ, ਮੰਨਦਾ, ਪੂਜਦਾ ਤੇ ਆਰਾਧਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਮੁਰਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜਮ ਜੋ ਹੈ, ਬੂਝੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਂਦਾ।
ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਮ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਜੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਨਹਨੰ ਦਹੰਤੀ ਪਾਵਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਨਹਨੰ ਛਦੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪੋ ਸਕਦਾ। ਆਵ ਤਬ ਅਵਰ ਨ ਮੰਗੋ ਹਰ ਪਹਿ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰ। ਅਬ ਤਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਵਿਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰ। 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 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਜਸ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਬਬੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਲ ਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪਾਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਰ ਜਸ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿਤਨੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਰਨਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ कोई न जाने। तुमरा अंत उचेते सागल समग्री तुमरे सूत्र तारे। तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जाने। नानक दास तुमरी गत मित तुम ही जाने। नानक दास बोलो जी वाहिगुरू। एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी के पातशाही 10वें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निद्या वैताए। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जे। पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया। वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੋ ਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੇ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕਿਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੋਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆ। ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਨੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆ।
ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰਿਓ ਪਾਵਹੁ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੇ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ। ਜਨਮ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸੰਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਕੁਰਸਹ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ, ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਰਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਭਯੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਚ ਦੇਵਨਹਾਰ।
कवन कवन जाचह प्रभ दाते, ताके अंत न परह सुमार। जैसी भूख होए अभयंतर, तू समरथ सच देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार, हर हर नाम देह सुख पाइय, तेरी भगत भरे भंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे, एका एकी शब्द विचार। जल थल धरण गगन तह नाही, आपे आप किया करतार। ना तद माया मगन ना छाया, ना सूरज चंद न जोत अपार। सर्व दृष्ट लोचन अभयंतर, एका नदर सोत्रे पवन सार। पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा विष्ण महेश आकार। सर्वे जाचक तू प्रभ दाता, धात करे अपना विचार। कोट 33 जाचह प्रभ नायक, देंदे तोट नाही भंडार। ऊंदा भांडा कछ ना समावै, सीधा अमृत पर निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाचह, रिद सिद्ध जाच करह जयकार। जैसी प्यास होए मन अंतर, तैसो जल देवह प्रकार। बड़े भाग गुर सेवह अपना, भेद नाही गुरदेव मुरार। ताको काल नहीं जम जो है, ताको काल नाही जम जो है। बूझह अंतर शब्द विचार, अब तब अवर न मांगो हर पै। नाम निरंजन दीजै प्यार, नानक चात्रक अमृत जल मांगै। हर जस दीजै कृपा तहार। अब तब अवर न मांगो हर पह, नाम निरंजन दीजै प्यार। नानक चात्रक अमृत जल मांगै। हर जस दीजै कृपा तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु जी। जपो सतनाम 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। श्री वाहे गुरु वाहे गुरु फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाय। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम गले हमारे जेवरी जे किंचित जाओ ते जाओ ते जाओ। मन क्या कहता